केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां। आज आपणे गुजरातीमां एकम 3 जेमां आपणे रवानुकारी अंग साधक प्रत्ययो जोया अने संधिमां आपणे गया वखते स्वर संधिनो परिचय मेळव्यो हतो। समझ्या हता के संधि कोने कहेवाय, स्वर संधि कोने कहेवाय अने स्वर संधिनुं संपूर्ण आलेखन आपणे जोयुं हतुं अने एनुं होमवर्क पण तमने आप्युं। तो गृह कार्य सर्वने थई गयुं हशे एवी हूँ आशा राखूं। आजे आपणे संधिमां थोड़ोक एनो पूर्व परिचय लई अने त्यार पछी व्यंजन संधि तरफ जवुं छे। संधिनी व्याख्या आपने गया वखते जोई हती, छतां एकवार फरीवार याद करावी दऊं। बे के बेथी वधारे शब्दों जोड़ाय त्यारे तेना स्वर के व्यंजन में फेरफार थाय तो तेने संधि कहे छे। संधि मुख्यत्वे बे प्रकारनी छे, स्वर संधि अने व्यंजन संधि। स्वर थी स्वर जोड़ाय अने संधि थाय तेने स्वर संधि कहीए छीए अने ज्यारे स्वर थी व्यंजन के व्यंजन थी व्यंजन जोड़ाय अने जे संधि थाय तेने व्यंजन संधि कहेवामां आवे छे। जेम के वाक अव्यय एम बे शब्दों की संधि थता वागव्यव जेवो शब्द बने छे। सूर्योदय, सत्याग्रह अने महेंद्र ए शब्द पण ए रीते ज थाय छे, जेनी वात आपणे भाग 1 मां करी हती। आजे आपणे व्यंजन संधि तरफ जवुं छे, परंतु व्यंजन संधि ने समझता पहला केटलीक उच्चारणनी प्रक्रियाओ आजे आपने समझवी जरूरी है। दरेक लोको दरेक विद्यार्थीओ कक्को कक्को कहता मूलाक्षरों गुजराती मूलाक्षरों तो भण्या ज छो, पण केटला विद्यार्थीओ गुजराती मूलाक्षरों ने उच्चारण साथे भण्या छे? क्यारेक केटलीक वस्तुओनो आपणने मनमा मने खबर छे त्यां सुधी केटलीक वस्तुओने आपणे मनमा विचारीए तो छीए पण एना विषे जिज्ञासा उत्पन्न करता नहीं। क ख ग घ आ सर्व शब्द के सर्व जे अक्षर छे ए केम एज लाइन में एवी ज रीते बोलाय? च थी शुरुआत केम न थाय? छ थी शुरुआत केम न थाय? कज केम पहलो? ए सर्वनु आ जवाब ए उच्चारण प्रक्रिया ने आधारित है। આપણે ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયાને આજે સમજવાની છે। ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયામાં જોઈએ તો સંધિમાં વ્યંજન સંધિ અને એમાં આજે માત્ર ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયાને જ સમજવી છે। તો તમારી સામે એક કોઠો આવીને ઊભો છે, એક કોઠો છે તે દર્શાવ્યો છે, જેના દ્વારા તમે સમજી શકશો કે ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયા કઈ રીતે હોઈ શકે। સૌ પ્રથમ આપણે જોવું છે કે 5 વર્ગમાં અહીં આગળ આપણા વ્યંજનોને વહેંચવામાં આવ્યા છે। 5 વર્ગમાં એટલા માટે કે પેલો ક વર્ગ, પછી ચ વર્ગ, પછી ટ વર્ગ, પછી ત વર્ગ અને પછી પ વર્ગ। એ આપણી વર્ગ વ્યવસ્થા ने आधारे वर्ण व्यवस्था ए संस्कृतनी मूल भाषानु एमा संस्कृतनी मूल भाषाना उच्चारण प्रक्रियानु एमा समज आपवामां आवी छे। परंतु अहीं आगळ आपणे जे 5 वर्ग जोवाना छे ए एनी उच्चारण स्थानने आधारे करेलुं वर्गीकरण छे। सौ प्रथम आपणे कंठ्य वर्ण जोईए तो कंठ्य वर्ण एने ज कहेवाय के जे कंठमांथी जेने आपणे कंठमांथी एटले गळामांथी जेनुं उच्चारण थाय तेने कंठ्य वर्ण कहेवाय। तो एवा वर्ण क, ख, ग, घ अने त्यारबाद अनुनासिकनी लाइनमां तमने नीचे जे वर्ण ड जेवो देखाय छे एनुं उच्चारण ग छे। नाकमांथी बोलवामां आवतुं ङ
એવું એનું ઉચ્ચારણ છે. આ ઉચ્ચારણ કદાચ ઘણાને નથી આવડતું હોતું. ત્યારબાદ સીધું સંઘર્ષી વર્ણમાં નીચે તમે હ જોવો છો તો ક, ખ, ગ, ઘ અને ગ અને હ, આ 6 વર્ણોને આપણે કંઠથી બોલીએ છીએ, માટે એને કંઠ્ય વર્ણો કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તાલવ્ય વર્ણને જોઈએ તો તાલવ્યનો અર્થ જ થાય છે તાલુ. તાલુ એટલે કે મોઢામાં જીભનો ઉપરનો ભાગ, જીભથી ઉપરનો જે આપણું 2 જડબા છે એમાં ઉપરનું જડબે જે આવેલો જે ઉપરનો ભાગ છે તેને આપણે તાલુ કહીએ છીએ. અને ત્યાં આગળ જીભ ત્યાંથી પસાર થઈ જાય અને જેનું ઉચ્ચારણ થાય તેને તાલવ્ય વર્ણ કહીએ છીએ. જેમ કે ચ, છ, જ, ઝ. ત્યારબાદ ગ જેવો દેખાતો વર્ણ એનું ઉચ્ચારણ ય છે. નાકમાંથી બોલાતું ય, ય. ત્યારબાદ સંઘર્ષમાં શ અને છેલ્લે અર્ધસ્વર છે એને ય તરીકે ઓળખવામાં છે. તો આ 7 જે વર્ણ છે તેને તાલવ્ય કહીએ છીએ. ત્યારબાદ મૂર્ધન્ય. હવે જે મૂર્ધન્ય છે એનો અર્થ થાય છે કે જે તાળવું છે એ તાળવાની પાછળનો ભાગને મૂર્ધન્ય કહીએ છીએ. અને આ બધા હવે પછીના જે ત્રણ જે વર્ગીકરણના વર્ગો છે, મૂર્ધન્ય, દંત્ય અને ઓષ્ઠ્ય, આ બધા સ્પર્શ સંઘર્ષી છે. એ કઈ રીતે સ્પર્શ સંઘર્ષી છે એની વાત આપણે પછી કરીશું. મૂર્ધન્ય શબ્દ થતાં તાલુની પાછળનો આવેલો જે ભાગ છે તેને મૂર્ધા કહે છે. અને ત્યાં સ્પર્શ સાથે બોલવામાં આવતો જે વર્ણ છે તેને આપણે મૂર્ધન્ય કહીએ છીએ. ત્યાં આગળ જીભ વળી અને દાંતને ભટકાય છે એટલે એને મૂર્ધન્ય કહીએ છીએ. જેવી રીતે ટ બોલતા જીભ વાળવી પડે તો એ આપણે તાલુની પાછળના ભાગને અડીએ છીએ, તો એને મૂર્ધા કહેવાય છે. અને મૂર્ધા કહેવાથી ત્યાંથી બોલાતા વર્ણોને મૂર્ધન્ય કહીએ છીએ. ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણ, ળ, શ, આ દરેક વર્ણને મૂર્ધન્ય વર્ણ કહીએ છીએ. ત્યારબાદ દંત્ય. દંત્ય કહેતા દાંત. દાંતને સ્પર્શ કરીને બોલવામાં આવતા વર્ણને દંત્ય વર્ણ કહીએ છીએ. જેમ કે ત, થ, દ, ધ, ન, લ, ર, સ, આ દરેક વર્ણ દંત્ય છે. ત્યારબાદ હોઠથી હોઠને સ્પર્શ કરીને બોલવામાં આવતા વર્ણને ઓષ્ઠ્ય વર્ણ કહીએ છીએ. જેમ કે પ, ફ, બ, ભ, મ અને અર્ધસ્વરમાં વ. તો આ બધા જ વર્ણોને ઓષ્ઠ્ય વર્ણ કહીએ છીએ. હવે આપણે ઉપરના વર્ગીકરણ પ્રમાણે જોઈએ તો અઘોષ અને અલ્પપ્રાણ કોને કહેવાય, ઘોષ, અલ્પપ્રાણ કે મહાપ્રાણ કોને કહેવાય, એ આપણે હવે જોવાનું છે. એ પહેલાં મેં તમને જે સ્પર્શ સંઘર્ષની વાત કરી હતી એ સમજાવી દઈએ તો સ્પર્શ સંઘર્ષી એટલે કે સ્પર્શ સાથે જ્યારે આપણા ઇન્દ્રિયોને સંઘર્ષ કરવો પડે ત્યારે તેને સ્પર્શ સંઘર્ષી કહેવાય. જેમ કે મૂર્ધન્ય વર્ણ બોલતા ટ, ઠ, ડ, ઢ, ન, લ, શ, આ બધા વર્ણમાં જીભ છે તેને વળવું પડે, વળીને ત્યાં આગળ સંઘર્ષ સાથે સ્પર્શ કરવો પડે. માટે મૂર્ધાને સંઘર્ષ સાથે સ્પર્શ કરવા હોવાથી તેને આપણે સ્પર્શ સંઘર્ષી વર્ણ કહીએ. જેમ કે દંત્યમાં પણ ત, થ, દ, ધ, ન, લ, ર અને સ, એ દરેકમાં દાંતને સ્પર્શ કરવા માટે જીભને સંઘર્ષ કરવો પડે. સંઘર્ષનો અર્થ અહીંયા આગળ થોડું મહેનત અથવા ઉદ્યમ કરવાની વાત લેવા જેવી છે. ઓષ્ઠ્યમાં પણ એ જ વસ્તુ, એ જ વ્યાખ્યા લાગુ પડે છે. ઉપર અઘોષ, અલ્પપ્રાણ, ઘોષ, અલ્પપ્રાણ કે ઘોષ, મહાપ્રાણ જે આપેલું છે એને સમજીએ તો અઘોષનો અર્થ થાય છે જેનો પડઘો નથી.
જેનો કોઈ પડઘો નથી તેને અઘોષ કહીએ છીએ. અને અલ્પ પ્રાણનો અર્થ થાય છે કે જેમાં ઓછા શ્વાસના ઉપયોગ સાથે, ઓછા પ્રાણવાયુના ઉપયોગ સાથે એનું ઉચ્ચારણ થઈ શકે એને અલ્પ પ્રાણ કહીએ છીએ. તો અઘોષ અલ્પ પ્રાણ એટલે ક છે તો એમાં કોઈ પડઘો પણ નથી અને ઓછા પ્રાણ સાથે, પ્રાણવાયુ સાથે એનું ઉચ્ચારણ થઈ શકે. જેમ કે ક, ચ, ટ, ત, પ. ઓછો પ્રાણવાયુ અને સાથે પડઘા વગરનું. એટલા માટે એને આપણે અઘોષ અલ્પપ્રાણ કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ અઘોષ મહાપ્રાણ એટલે જેનો કોઈ પડઘો ન હોય પણ જેમાં પ્રાણવાયુનો ઉપયોગ વધારે થાય. જેમ કે ખ, છ, ઠ, થ, ફ. તો આ બધામાં તમારે વધારે પ્રાણવાયુનો ઉપયોગ થાય. ક અને ખનું કમ્પેરિઝન કરીએ, એની તુલના કરીએ તો ક ઓછો પ્રાણવાયુ, ખ વધારે પ્રાણવાયુ, ચ ઓછું, છ વધારે, ટ ઓછું, ઠ વધારે. તો એ રીતે વધારે પ્રાણવાયુનો ઉપયોગ કરવા હોવાથી એને મહાપ્રાણ કહેવામાં આવ્યું છે. ઘોષ અલ્પ પ્રાણ એટલે હવે તમે સમજી ગયા હશો કે જેનો પડઘો હોય અને પડઘા સાથે જેના પ્રાણવાયુનો ઓછો ઉપયોગ થાય તો એને આપણે ઘોષ અલ્પ પ્રાણ કહીએ. જેમ કે ગ. ગ બોલતા પડઘાનો અવાજ પણ આવે છે, સાથે અલ્પ પ્રાણ એટલે કે પ્રાણવાયુનો ઓછો ઉપયોગ થાય છે. ગ, જ, ઢ, જ, ગ, જ, ડ, દ, બ આદિ. ઘોષ મહાપ્રાણમાં આપણે પ્રાણવાયુનો પણ વધારે ઉપયોગ કરીશું અને ઘોષનો એટલે કે પડઘાનો પણ એમાં અવાજ આવશે. જેમ કે ઘ, ઝ, ઢ, ધ, ભ આદિ. અનુનાસિક એટલે કે જે વર્ણને નાકમાંથી બોલવામાં આવે તેને અનુનાસિક કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ङ, ঞ, ણ, ન, મ આદિ. પાશ્ચિક એટલે જેને બોલતા જે મૂર્ધા કે દંત્યનો સ્પર્શ પાર્શ્વિક થોડોક જ થાય. ળ થોડોક જ થાય, લ થોડોક જ થાય. તો એમાં જેટલો ત બોલતા જેટલો સ્પર્શ થાય છે પણ પાશ્ચિક વર્ણમાં એ જીભનો સ્પર્શ બહુ થોડો થાય છે. પ્રકંપી વર્ણ એટલે જેમાં જીભને વધારે પડતું કંપન ઉત્પન્ન કરવામાં આવે અને ર એકમાત્ર પ્રકંપી છે, કારણ કે ક્યારે એકલો ર બોલાતો જ નથી. ર સાથે 2-4 ર બોલાતા હોય એવું જ લાગે. ર ર ર તો એવું જોવા મળે છે. સંઘર્ષી વર્ણ કે જેમાં થોડો સંઘર્ષ વધે, જેમ કે કંઠ્યમાંથી હ બોલતા હ વધારે પડતો પ્રાણવાયુ પણ જશે અને સાથે સાથે એનો સંઘર્ષ પણ વધશે. શ શ અને સ જેમાં વધારે પ્રાણવાયુ અને સંઘર્ષ પણ વધારે એટલે ઉદ્યમ પણ વધારે કરવો પડે છે. અર્ધસ્વર એટલે કે ય અને વ એ બંનેને અર્ધસ્વર એટલા માટે કહ્યા છે કારણ કે યનું ઉચ્ચારણ ઈ જેવું થાય છે. યને તમે દીર્ઘઈ કે રસ્વઈ લગાવો તો એનું ઉચ્ચારણ ઈ જેવું થઈ જાય છે, એટલા માટે એને અર્ધસ્વર કહે છે. વનું ઉચ્ચારણ ઉ જેવું થાય છે. હું બોલવા જાઓ તો પણ કોઈને ઉ જ વધારે સંભળાતો હોય છે, માટે એને અર્ધસ્વર કહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયાને સમજ્યા. હવે જ્યારે મળીશું ત્યારે આપણે સંધિ વિશે આગળ સમજ મેળવીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. આજનું તમારું હોમવર્ક, આ જે કોઠો તમને આપ્યો છે કોઠો ઉતારી લેવાનો અને ઉચ્ચારણ પ્રક્રિયાને વ્યવસ્થિત સમજી લેવાનો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.